Hello students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In last class, we have solved problem based on compound journal entries. In today's session, let's solve the problem relating to both simple and compound journal entries. Here is your example problem. Journalize the following transaction in the books of Akila. On 1/8/2019, started business with cash rupees 1 lakh and machinery rupees 50,000. As on 3/8/2019, opened a bank account with SBM rupees 30,000. As on 5/8/2019, bought goods from Akash on credit rupees 12,000. As on 10/8/2019, returned defective goods to Akash rupees 2,000. As on 15/8/2019, issued a check to Bhaskar rupees 8,000. As on 16/8/2019, goods destroyed by fire rupees 3,000. As on 20/8/2019, sold goods to Bharat rupees 50,000. As on 25/8/2019, received cash from Bharat rupees 48,500 in full settlement of his account. As on 26/8/2019, received commission by check rupees 500. As on 27/8/2019, sold goods for cash rupees 9,000. So here they have given the cost price of goods rupees 6,000. As on 28/8/2019, invested in shares of Tata Company Limited rupees 5,000. As on 29/8/2019, salary outstanding rupees 60,000. As on 30/8/2019, withdrawn from bank for personal use rupees 2,000. As on 31/8/2019, depreciation charge on building rupees 10,000. Now let's solve the problem. So the first transaction is, as on 1/8/2019, started business with cash rupees 1 lakh and machinery rupees 50,000. As you all know, before going to record the journal entry in the books of journal, first you have to follow certain steps. There are 5 steps involved while passing journal entry. What are they? The first step is name of the account. You have to ascertain the name of the accounts involved in the transaction. After ascertaining the name of the accounts or number of accounts involved in the transaction, next you have to identify the nature of accounts involved in the transaction. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಏನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ must be credited. Increase in expenses must be debited, decrease in expenses must be credited. So this is the rule of debit and credit as per the American system, and you have to use this rule while recording the journal entry. So first in your transaction you have to ascertain the name of the accounts involved in the transaction. So what are the accounts involved in the transaction? The first one is cash account, machinery account and capital account. So write it in the table: machinery account and capital account. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್. ವೈಲ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ as usual it is considered as a. So now analyze whether these account increase or decrease. Increase agutta decrease agutta ಅನ್ನೋದನ್ನ ascertain ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್
ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಷಿನರಿನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ನೌ ರೈಟ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. So as on 1/8, which account is debited here? Cash account is debited. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ is debited with rupees 1 lakh and machinery account is debited with rupees 50,000. Now what is the total of capital invested by the owner? That is to capital account credited with rupees 1,50,000. So now for this you have to add both together 1 lakh plus 50,000, then you will get the total capital invested by the owner and it must be credited. To capital account must be credited. So the journal entry will be cash account debited, machinery account debited, to capital account. So now write the narration. Being business started with cash and machinery. And the next transaction is as on 3/8/2019 opened a bank account with SBM rupees 30,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಅದು? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Debit column is used to record the value received, whereas credit column is used to record value given. So debit column ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, whereas credit column ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ SBM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, SBM ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ SBM, ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Yes, so in the second journal entry there are 2 accounts involved. What are they? The first one is bank account and the second one is cash account. So what is the nature of bank account? That is an asset to the business. What is the nature of cash account? That is as usual it is also an asset to the business. ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ಇರುತ್ತೆ, ಆ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು 5,000 ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, 5,000 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ಸೊ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್.
So now write the journal entry. Which account is debited here? Bank account debited. Which account is credited here? Cash account credited. Yes, now write the journal entry as on 3/8 bank account debited with rupees 30,000. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 30,000 ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತ್ rupees 30,000. Now write the narration being cash deposited into bank. And the next transaction is as on 5/8/2019 bought goods from Akash on credit. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕಾಶ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಯಾವ್ದದು, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಕಾಶ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. As on 5/8/2019 bought goods from Akash on credit. There are 2 accounts involved. The first one is purchase account and the second one is Akash account. So what is the nature of purchase? Expenses. When you made purchase, then it is considered an expenses to the business. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as an creditor to the business. Creditor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So always creditor come under liability. So always creditor treated as a liability to the business. ಇನ್ನು ಆಕಾಶ್ಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ an obligation or debt that an enterprise has to pay to ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. Increase in expenses debited and at the same time increase in liability credited. So now write the journal entry as on 5/8/2019 purchase account debited with rupees 12,000 and to Akash account credited with rupees 12,000 being purchase goods from Akash on credit. The next transaction is as on 10/8/2019 return defective goods to Akash rupees 2,000. So Akash ಇಂದ goods 12,000 ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಕಾಶ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,000 ವರ್ತ್ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕಾಶ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಆಕಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ್ಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. Now let's write the journal entry. First, we have to ascertain the name of the accounts involved in the transaction. That is purchase return account, and the second one is Akash account. So purchase return is also considered as an expenses to the business, and Akash as usual is a creditor to the business. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು.
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2000 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ 12,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ 2,000 ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 10,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Decrease in expenses must be credited. So now write the journal entry. Which account is debited? Akash account debited. As on 10/8/2019, Akash account debited with rupees 2,000 to purchase return account credited with rupees 2,000. Write the narration being goods returned to Akash. And the next transaction is, as on 15/8/2019, issued a check to Bhaskar rupees 8,000. Here also there are two accounts involved. ಸೊ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎ ಚೆಕ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರ್, ಚೆಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಕೌಂಟು ಒಂದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಾಸ್ಕರು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ 8,000 ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 30,000 ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ 30,000 ಇದೆ. ಆ 30,000 ಅಲ್ಲಿ 8,000 ವರ್ತ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 22,000 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಾಲನ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ in creditor or decrease in liability must be debited. Decrease in liability must be debited, decrease in asset must be credited. So which account is debited? Bhaskar account is debited. As on 15/8/2019, Bhaskar account debited to bank account. Bhaskar account debited with rupees 8,000 and bank account credited with rupees 8,000. Now write the narration being check issued to Bhaskar. The next, as on 16/8/2019, goods destroyed by fire rupees 3,000. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 3,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈರ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ and the next one is purchase account. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ದಿ
ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಗೂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ? 7,000 ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಆನ್ 16/8/2019 loss on goods by fire account debited to purchase account 3,000 and 3,000. So now write the narration being goods destroyed by fire. The next transaction is as on 28/2019 sold goods to Bharat rupees 50,000. So this transaction is considered as a credit transaction because the name of the customer is given. So name of the customer ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭರತ್ rupees 50,000. So that's why it is considered as a credit transaction. So what are the two accounts involved in this transaction? The first one is a sales account and the next is Bharat account. So now let's write the journal entry. So what are the two accounts involved? Is Bharat account. So sales is considered as an income to the business. ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಭರತ್ is a customer to the business, so he is also considered as a debtor to the business. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೆಟಾರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದದು, ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. Now write the journal entry. So as on 28/2019 which account is debited? Bharat account debited to sales account. Bharat account is debited with rupees 50,000 and sales account credited with rupees 50,000. Write the narration being sold goods to Bharat on credit. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭರತ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಆನ್ 25/8/2019 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಭರತ್ rupees 48,500 in full settlement of his account. What are the accounts involved in this transaction? There are three accounts involved in this transaction. The first one is cash account, discount allowed account, and the last one is Bharat account. Bharat account, cash account, discount allowed account. Yes, Bharat is considered as a debtor. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ. ಡೆಟಾರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ is considered as an asset to the business, whereas discount allowed, business ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಸೊ ಎಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ದ? 48,500 ಪೇ ಮಾಡ್ದ. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರುತ್ತೋ? 50,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 50,000 ಪೇ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 48,500 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನಿಗೆ? 1,500 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? 1,500 ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ಎಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು at least two compound journal entries. It is one of them. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್? Cash account is debited. So as on 25/8/2019, cash account debited with rupees 48,500. So the actual amount received from the debtor, that is rupees 48,500. Discount allowed account debited. What is the amount of discount given to the debtor? That is 1,500. The next, to Bharat account credited with rupees 50,000. Credited with rupees 50,000. Now write the narration being cash received from Bharat and discount allowed to him. So now what is the journal entry? For discount allowed and cash received, cash account debited, discount allowed account debited to Bharat account. Keep it in your mind, discount allowed always debited, whereas discount received always credited. Discount allowed related to sales, discount received related to purchase. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. So now let's continue with the next transaction. As on 26/8/2019, received commission by check rupees 500. What are the accounts involved in this transaction? There are two. The first one is commission account and the second one is bank account. Yes, commission account and bank account. So here received commission by check. So received commission anta heladre so adu enagutte namge income agutte. Next, bank is an asset to the business. Here business receives commission. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 26/8/2019, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ rupees 500. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ credited with rupees 500.
Now write the narration being commission received by check. The next, as on 27/8/2019, sold goods for cash costing rupees 6,000 and it was sold for rupees 9,000. So here in your transaction they have given cost price of goods sold. So here it is just an information. You should not consider this information while writing the journal entry. So you should ignore the cost price of goods sold. Yen 6,000 anna kottidare aduna ignore ಮಾಡಬೇಕು. You have to consider only the price of goods sold. So that is rupees 9,000. So ಏನು ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to ignore cost price of the goods sold. So what are the accounts involved in the transaction? As usual, cash account and sales account. Cash is an asset to the business. Sales is an income to the business. So ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 27/8/2019, cash account debited with rupees 9,000 to sales account credited with rupees 9,000. So now write the narration being goods sold for cash. Again, I'll tell you, don't consider the cost price of the goods sold. You have to consider the actual sale price of the goods. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. The next transaction, as on 28/8/2019, invested in shares of Tata Company Limited rupees 5,000. What are the accounts involved in this transaction? That is investment account and cash or bank account. So investment ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ spent on purchasing of any asset in order to earn income. Amount spent on purchase of any financial instruments of other companies, like shares or debentures of other company, in order to earn income in the form of dividends or interest. So adana naven heltivi, investment anta heltivi. Investment always treated as an asset to the business. Bere company shares anna purchase ಮಾಡೋದು, debentures anna ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಅಕೌಂಟ್, the first account will be investment account and the second account cash or bank account. So ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ asset to the business. So once you made investment, then which increases in asset, and at the same time, so our cash will be decrease. So ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 28/8/2019, investment account debited to cash or bank account. So investment account debited with rupees 5,000, cash or bank account credited with rupees 5,000, being invested in shares of Tata Company Limited. The next transaction, as on 29/8/2019, salary outstanding rupees 60,000. So what are the accounts involved in this transaction? Salary account
and outstanding salary account. So as we know, when you pay salary to the employees, then it is considered as an expenses to the business. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಪೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, increase in expenses, the next, and at the same time liability also increased. So now ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 29/8/2019 ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ with ₹60,000 to outstanding salary account credited with ₹60,000. Write the narration being salary outstanding. The next, as on 30/8/2019, withdrawn from bank for personal use ₹2,000. What are the two accounts involved in this transaction? The first is a bank account and the next is a drawings account. Drawings account and bank account. First ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Drawings is considered as an capital. So drawings means if owner of the business withdrew cash or any goods from the business for his personal use, then it will be considered as a drawings. It is always affected in the capital of the owner. And the next, bank is treated as an asset. ಎಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ and decrease in asset must be credited. Remember, drawings account always debited. So now write the journal entry as on 30/8/2019 drawings account debited with ₹2,000 to bank account 2,000. So now write the narration being cash withdrawn from bank for personal use. And the last transaction is as on 31/8/2019 depreciation charge on building ₹10,000. As you all know, depreciation means decrease in the value of an asset. So ನೀವೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 10,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅದು? ಸೊ ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಆನ್ 31/8/2019 depreciation account debited to building account. Depreciation account debited with ₹10,000 and building account credited with ₹10,000. Now write the narration being depreciation charge on building. So after recording all the transaction, next you have to make a total of both the debit column and credit column. So when you total debit column, you will get 3,91,500. And when you total credit column, you will get the same balance of ₹3,91,500. So according to double entry system of accounting, the value of debit must be equal to the value of credit. So ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್
I want to tell you these two tables are not compulsory while making journal entries. So these two tables are helpful to you to record journal entry correctly. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ತರೋ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಆಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ record the journal entries in the journal book. So I hope you have understood today's session. Thank you.